Tell me which class you are in, okay? So do we have to send the message to everyone or directly? You can send me directly, anyone, whatever. Okay, sir. Thank you. We're just passing the time. That's it. Okay. Okay, so another 8th, 10th, 11th, 12th. And you guys are all over from Kerala. That's good. So are you comfortable with both Malayalam and English? How should I go? Your choice. Yes, sir. Okay, anybody who don't know Malayalam or who don't know English? Sir, how are you? I'm good. Thank you for asking. I'm good. Okay, sir. So, yeah, so we'll start. Or should we wait for Yes, sir. a couple of minutes? We'll start, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So yeah, I just wanted to know from what all classes you are in. So you are from 7th onwards. That's fine. So what subject we are going to discuss today? International relations. International relations. Okay. International relations. Okay. Is the screen visible to you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So what do you mean by international relations? Okay. Relation between different countries. Okay. Relation between different countries. Cool. Okay. Before that, my name is Varun Mohan. I'm actually doing, I'm a PhD student in international relations. I'm also teaching for civil service for last 5 years. I did my master's in political science from University of Hyderabad. Now I'm basically in Bangalore. Yeah. Not able to hear. Am I not audible? Sir, it's audible from Sir, you are Yes, audible. sir. You are You audible. are audible. Okay. I'll switch off my video because sometimes because of video, the bandwidth will be high. So the audio quality will be less. So I'm switching off my video. Okay. Okay, sir. Okay. How am I clear right now? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So yeah, so somebody told that international relation is about what?
having relationship with different countries, right? Yes, sir. So I think this is one subject which you are not familiar with. Familiar in the sense, this is not a subject which is being taught in your schools, right? There is maybe sir. you can say social sciences there. In social science, you will be studying polity, economics, etc. Even for 11th and 12th also, I don't think there is a special textbook or a special subject directly related to international relations. So in that way, this particular subject will be new to you, I think. But if you are following news, this is a word which you often hear in the newspaper or news channels, etc. So I hope you guys have a basic idea about the subject, but don't worry. My objective here or my purpose here is to give a basic idea what the subject is. Okay, so even if you don't know, you don't have to worry, because this class is basically for what? To give you a basic idea what the subject is. Okay, so let's start. Okay, what is this picture? This is a news article from Yes. the It's a Hindu. news. Yeah, The What- Hindu. the Hindu. What is this news? Help from UAE. to UAE. UAE Kerala. offers 700 crore in aid to flood ravaged Kerala. Right. So Yes. what is this? UAE is a different country, right? Where is UAE? Anybody? United Arab It's Emirates. the United Arab Emirates. Dubai. Yeah, where is it? Dubai. Popularly, we can say Dubai. Right. Yeah. Okay. Yes. In world map, can anybody locate UAE? Yeah. Where is it? Like, just tell me, like, is it left to India, right to India? Is it Sir, above left to India. Left to India. Left to India. It is left to India. Okay. Left to India. If I'm looking from the sky, it is left to India, right? Okay, so let's come back to the news. So what is this news? UAE offers 700 crore rupees to Kerala. So why UAE is offering 700 crore to Kerala? What is the As a- reason? Yes, we are suffering Because of from the flood. floods. Because the Kerala state was suffering. Yeah, because of the floods. Yes, because of the floods, we were in a bad situation. So UAE government decided to help us. But I'm asking why? Why UAE government has to give 700 crore rupees? Because UAE To government maintain should, a good relationship Because with the India country maintains a good when they international help us in relationship this with time the of our needs. Relationship. yes, So yes. when they help in this time of our needs, we will help them back when they have something to. When they have something, they want something, we can help them too. So they want to maintain good relationship with us. Okay, I agree to that point. They wanted to maintain a good relation with us. But again, I'm asking the question: why they need to maintain good relation with us? When So they that are when in they are trouble, in, so that when they need any assistance, we can help them. Okay, 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 okay. I'm going to change the question here. How many of you have your parents, mother, father, brother, sister, or your uncle, aunt who is in Dubai or UAE? So Me. me. Correct. Have. Yeah. So if you look at Kerala's situation, we can say that at least there will be one person whom you know who is in Gulf country, probably in UAE. So many of our uncles, brother, sister, they are working where? They're working in Dubai, right? Even maybe your neighbor, your school friends from your school, their parents. So because of that, what? There are a lot of Malayalis working in Dubai or Gulf countries. So when something happens to Kerala or something bad is happening to Kerala, it indirectly affects UAE also. Why? Because Malayalis are also in UAE. Malayalis also are in UAE. Malayali and- immigrants in UAE. Malayalis are also in UAE. Yes, yes, So yes. their workforce is gonna take a major blow.
Yeah, that's the point. The workforce is going to take a major blow, because if something happens at our home, it will directly have an impact on a Malayali who is living in any part of the world. So UAE knows that a good number of their workforce is coming from Kerala. Because of that, what? Because of that, if Kerala is in trouble, it will indirectly affect UAE also. So UAE decided to give some money to Kerala. 700 crore is a big money, right? It's not small amount. Yes, it's sir. a big amount. So UAE, considering the situation of Kerala, decided to give some money. Okay, let's leave this here and let's go to the next. Now, what is this? What is this issue? Anybody? A battle is going over there. What? Sir, an Italian member of the Marine Force, he is the Supreme Court accused him of killing 2 Indian fishermen, and then the Okay. two of them, Okay. one of them is being allowed to spend more time in Italy at his home. The other one is still in the embassy, not still, but is confined to the embassy in Delhi. Okay, that's fine. That's right. So before going to the next question, anybody who are interested in quiz competitions here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, I'm interested. Yes, sir. Then whoever is interested, tell me what is the case name? This particular case. So I don't know who was talking. So the previous speaker was talking about a case, the Supreme Court case. So there is when this case is referred in newspaper, always there is a name to this case. Can anybody tell me what is the name of this particular legal battle? Enrica Lexi case. Yes, that's good. What is the name? Enrica Lexi case. Now, why it is named like that? Can you say that? Why this is named as Enrica Lexi case? Just take a guess. See, consider this as a quiz competition also. You'll It's get lot of named questions. Sir, are after they the the. It's names of named after the Marines. Yes, it is the name of the ship which those Marines were traveling. It's the name of the ship. Okay. So Enrica Lexi case. Now I'll talk about what the cases. It basically നടന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എവിടെ നടന്നത്? Any idea? Kochi. Not Kochi, near to Kollam. Okay. So നമ്മുടെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ, for example, നമ്മുടെ coast. Okay, ഇതാണ് കൊല്ലം coast. So there is an international law ഉണ്ട്. എന്താണ്? UN clause. We are not going to such things here, but still United Nations ഒരു law പ്രകാരം എന്താണ്? ഈ നമ്മുടെ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് 12 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരമാണ് എന്ത്? നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് നമ്മൾ എന്ത്? നോട്ടിക്കൽ മൈൽ is the what is the unit which we use for measure? 3 kilometer. Yes. Yeah, nautical mile ആണ് എന്ത്? സീയില് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്. So 12 nautical miles. 12 nautical miles from coast is considered to be what? India. ഏത് രാജ്യമാണെങ്കിലും ആ രാജ്യത്തിന്റെ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് 12 നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് ആണ് സ്വന്തം രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു 200 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഉണ്ട്. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ 200 നോട്ടിക്കൽ മൈലിലുള്ള ഈ സ്ഥലം, ഈ 12 കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ് ടു 200 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരം എന്താണ്? ഈ സ്ഥലത്തെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം, ഇപ്പൊ കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 12 നോട്ടിക്കൽ മൈലിനുള്ളിൽ എന്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇന്ത്യന്റെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന മാതിരിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് ഇന്ത്യന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻറിക്ക ലെക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഷിപ്പായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു ചരക്ക് കപ്പലായിരുന്നു. സോ ഈ കപ്പൽ എന്തായിരുന്നു? ഈ കപ്പൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ 12 നോട്ടിക്കൽ മൈലിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കൊല്ലത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ റീജിയനിൽ നിന്നുള്ള 2 ബോട്ടുകൾ, അവർ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ബോട്ടുകളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർ ഇതിന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ
ഈ ബോട്ടിന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ, ഈ കുഞ്ഞു ബോട്ടുകൾ അടുത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ 2 മറീനേഴ്സ് വിചാരിച്ചു ഇവര് പൈററ്റ്സ് ആണെന്ന്. എന്താ പൈററ്റ്സ്? പൈററ്റ്സ് ഓഫ് ദ കരീബിയൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എനിബഡി? Yes, Sir, sir. ഈ pirates എന്ന് വെച്ചാല് വേറെ ഈ ഷിപ്പുകളെ പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി എന്താണ് കടൽ കൊള്ളക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്? സോ ഇവർ വിചാരിച്ചു ഇത് കടൽ കൊള്ളക്കാരാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവർ ഈ 2 പേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഈ കപ്പലിന്, ഈ കുഞ്ഞി കപ്പലിലെ ഫിഷർമാനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ 2 പേര് ഈ 2 ആൾക്കാർ ഇന്ത്യ പിടിച്ചു. ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു ഇത് ഇന്ത്യന്റെ കോർട്ടിൽ ഇവരെ ഞങ്ങള് നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കും, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇറ്റലി പറഞ്ഞു ഇത് പറ്റില്ല. എന്താ? കാരണം ഈ ബോട്ട് നിന്നിരുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടറിലാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ആണ്. അത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ലോ പ്രകാരമല്ല, ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ഉണ്ട് നോക്കെ. അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ പ്രകാരമാണ് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പണിഷ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇറ്റലി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ പറയുന്നതോ അങ്ങനെയല്ല, ഇന്ത്യൻ ലോ ആണ്. കാരണം ഇവരെന്താണ്? ഇവര് 2 ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആരെയാണ്? 2 ഇന്ത്യക്കാരെയാണ്. അവർ ഇന്ത്യൻ വാട്ടറിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഇന്ത്യൻ ലോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവരെ വിട്ടുതരണം. അതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലീഗൽ ബാറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇത് കാരണം എന്തായി? ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശമായി. കാരണം ഇറ്റലി പറഞ്ഞു എല്ലാ രാജ്യത്തിന്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഈച്ച് കൺട്രി? ടു എൻഷുർ ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദെയർ സിറ്റിസൺ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ത്യ is trying to ensure Indian citizens safety. Italy is trying to ensure Italian citizens safety. So Italy wanted to take these Marines back into Italy and do whatever process from there. But India said that India will do it from here. So there was a conflict going on. Even ippolo that issue is continuing. Okay, so എന്താണ് എൻറിക്ക ലെക്സി കേസ്? മനസ്സിലായോ? Yes, sir. ഇനി അടുത്ത ഇമേജ് ഇതെന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? Surgical strike. Okay, what is this surgical strike? Uri surgical strike. ഉറിയിൽ നടന്നതാണ്. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്? പാകിസ്ഥാന് നേരെ ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്? വൈ? got into an Indian army camp and attacked. Because Pakistan army first came to India to attack our militant groups. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ആൻസർ പറയാം. ഓക്കെ, വൺ അറ്റ് എ ടൈം, എന്നാലേ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. സോ Pakistan army, not Pakistan army. Sir, Pakistan tried to trespass into our country. Then they shooted our soldiers because. Okay, so it's part of terrorism, right? This particular issue was related to terrorism. So some terrorists from Pakistan, they came to India and they attacked our army establishment. So India decided that so let's say this is the border. This is India, this is Pakistan. So what is happening is that there are so many terrorist outfits here. So many terrorists have camped here. So what they are doing, when they get some opportunity, they'll come to India and they'll do some bad things in India. So this particular issue is going in India-Pakistan border for a long time. So every time when we hear some issue in Kashmir, mostly it is related to this particular terrorism issue. So what happened when recently, last couple of 3 or 4 years, this issue started to increase. I think you have heard about Pathankot attack, Pulwama attack. Okay, Uri. Yes, sir. Okay, this all are what different terrorist attack conducted from Pakistan towards India. So India understood that if we allow this process to continue, we'll have to face a lot of terrorist attacks in future also. So what we did, we decided to conduct a surgical strike. What do you mean by surgical strike? Is that what is surgery? What is the idea behind surgery? It's a very careful process. It's a very careful process. It's a very precision based process. If you have some issue in your lungs,
we'll locate only that lungs issue part, and then we'll do a surgery and we'll rectify it. That's how surgeries are conducted, right? So similarly, what India understood, that in this particular area, for example, this particular area has got lot of terrorist outfits. So we are going to aim only this particular region and conduct a surgical strike, army operation. Excuse where- me, sir. Yeah. Okay. Sir, I was just checking whether you can hear me. or not. Yes. Okay. So yeah. So what happened? So army decided to conduct a small surgical operation here, army operation, so that we can eliminate all the terrorists from here, so that in future there won't be any attack from this region. So this is between India and Pakistan. Pakistan. Okay. This is also clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what is this? Donald Trump. Sir, it's a Donald cartoon. Trump. Donald Trump. It's a cartoon International mocking Donald Trump. Okay. So this is Donald Trump. This is tweet. This is nuke. So why this what is the idea behind this particular thing? There is one tweet button, there is one nuke button. Any idea? Sir, because Donald Trump is known for his controversial tweets, Good. so him posting a tweet is as dangerous as nuking a place, I think. Not sure. Yeah, we can interpret that way also, and also the other one of the reason why there is nuke and tweet is that he very often he tweets, and whenever he tweets there will be some controversy, some issue. Like, can you tell your name, please? Okay, you should introduce just your name and tell. Okay. Sir Abraham Tarayan. So what Abraham told is correct, and we can interpret it that way also. What every tweet is actually what it is actually somewhere provocating, or it is equal to a nuclear attack. Okay, or it can create a nuclear attack. So because of that, whenever Trump used to tweet, there will be some issues internationally. Now, why Trump's tweet is very important? Because he's the Because president. he's the He's the president leader of the the most free Indian president of country in the entire America. world. So Yes, he's he the is the leader of the president of. Yes, he is president of USA, which is considered to be what the superpower, the most important Yes, sir. leader. Okay, so because of that, whoever is the president of USA, they have a lot of power, and that power means what they can do whatever they want. So because of that, every tweet from or every policy from US government is very important for the entire world, because it affects a lot of countries. So whenever Trump used to tweet, it used to create a lot of controversies. And every now and then he'll challenge some other country. For example, he had some issues with Iran. He had some issues with North Korea. So what happened in these conditions? If the issue get worsen, and it can lead to a nuclear war. Now, what is the issue with nuclear war? So it's a very dangerous because it can affect the Millions entire of world. people may It die. affects Sir, it affects the It's very affects dangerous. generations. It's Yeah, yeah. affect The the entire effect may world. be so gruesome that we won't be able to do such lands anything after for almost a century or so after Okay, the give me an US and example. Give me an example. Sir, Hiroshima, Hiroshima, Nagasaki. Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima, Hiroshima, Nagasaki. Nagasaki. Cool. Okay, good. So that is, so because of that, nobody wants another nuclear war, because nuclear war is not going to do any good. It not only destroy the entire country, region, it destroys the coming generations. Even now in Japan, what people are suffering because of the nuclear bomb which was put during the Second World War. So imagine the situation. Okay. So that is about Donald Trump, USA. Okay, please don't do anything on the screen. Okay, whoever is. How do I delete this? Okay, let it be there. Please don't mark anything on the screen. Now, what is this? This is another interesting cartoon. This is North Korea's president. This is North Korea and So it's China's president Xi Jinping. China's It's China's Okay, president Xi Xi Jinping Jinping. and Modi. Okay. One at a time. So it's China's Xi president Jinping. Xi Sir, it's Jinping. China's Xi Jinping. president. Yeah, this is China's president Xi Jinping. Good. And this is our own Prime Minister.
Narendra Modi. Narendra Modi. So what is happening here? Anybody? Sir, what They both happening here is also that have to have illustration of Okay, what is okay, happening okay, currently. okay, Because okay. One at a time. Sir, can I say? Sir, can I say? Who's this? Sir, Ivan George. Okay, go on. So what is happening right is that as there's a given a clue in the influence in Asia, what's happening right now is that it illustrates a very common thing what's happening now, because China's rapid growth in everything, like economical growth, their everything. So they're growing and growing, like they might even surpass the biggest the most powerful country in the world if it goes on like that. So whenever they're growing in stuff, we are going down. So they're taking more and more influence in Asia right now, because there no country in Asia, if you ask me, there's no country in Asia who can fight them back if a war arises. Okay, cool. So whatever Ivan said is correct. So I'll just add something to it. So we just before we mentioned that USA is considered to be what the superpower, the most important power. So there is a challenger to USA. Who is that? Sir, China. Russia. Russia was there. Okay, Russia was there, but it was during the Cold War. We'll discuss something about Cold War later. Cold War. Yeah, Russia was there. It was past. Okay, now Russia is not the old Russia. But now the serious contender against USA is China. So there is a not war, but there is a competition going between USA and China to decide who will be the superpower. Okay, so this is going on. Let it go like that, no issue. Now, what is happening in our neighborhood or in Asia is that, so China is becoming one of the largest economies in the world. Now, when China is growing, what is happening? It is actually reducing the chance for India to grow. It is reducing chance for India to grow. Why? Why it is reducing chance for India? Someone who I'm not spoken till now, someone new. Why? Sir, is it due to the industrial growth in China? Yeah, that is one point. Good. One of the reason or it's definitely the major reason also. See what happened if you compare China and India, there are so many similarities. If you take population, they are kind of similar. We are 1.3, they are also 1.4, something like that. If you take the major industries, some of the industries are same. If you take the major export and import, most of the things are same. So if China is growing, or if China is selling more things, then it's a common sense, right? If China is selling more, then there won't be room for whom? India. Okay. So because of that, there is a competition going between China and India also. There is a competition in international relations going between China and India also. China is trying to what? China is trying to increase its power. China is trying to increase its number of friends. China is trying to increase its exports. China is trying to increase its power overall. Okay. Now, I think if you guys are following newspaper, you would have come across some recent issues in Afghanistan. Not Afghanistan, related to India, China. So the line. Galwan. Ring of Pearls. Sir, LAC and LOC. Yeah, line of actual control. That is the line. That is the border between India and China. So there are some issues in Ladakh region. Recently, we come across a lot of issues. Okay, so this, yeah. So China, what is the issue basically? Just to. So China is entering our space, and they're claiming that they're going in front of the border and claiming that it's their place and they own it. Yes. For example, let's say this is India, this is China. Okay. So what China is doing that without secretively what they are doing, this is the border, for example. One day we can see some small tent here. And that tent is what facing India. After 2 or 3 days, we'll see a small road here. Okay. Then after 2 or 3 days, we'll see another tent here. So what they are doing, they're slowly trying to take land from our side. And they are claiming what? This is actually their land. Okay. So this is what is happening in what? In borders. In our border, India, China.
Now, whenever we see this, Indian army will go and say, no, you have to go back. Okay, then there will be some issues. Then again, what? They'll go back. Then we'll think that this issue is over. Then what happened? 2 days after, we see some new development in another region. Okay. Again, there will be some issue. They'll go back. Now, after some time, we'll see what? Entirely in different region, there is another tent happening. This is what is happening in our borders. Okay. Now, no country will allow another country to occupy their land. Okay. So there is always a conflict going between India and China here. Okay. Now, what is our cartoon is that both country, India and China, they're trying to get new friends, or they're trying to increase their influence in the region. See, just count the number of pockets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you have more number of pockets, you can store more number of things. If you can store more number of things, which means your area of influence is large. Look, India has just got 1 pocket, and we are trying to get the bigger piece. We are trying to get down, and we are trying to pick the entire Asia. At that time, what is happening? What China is doing? Whatever thing is there in our pocket, whatever towel is there in our pocket, China is trying to take that also. Okay, so symbolically, this particular handkerchief is what? South Asia, our region, our neighborhood. Okay, so that is about. So this cartoon is about the competition between India and China. Okay, so before going to next slide, are you guys able to follow me? Should I change something? Should I change the method? No, sir. No, sir. No, sir. Anybody, if you have any issues, you can tell me, you can message, or you can tell. We'll make the change. Sir, Yeah. so the surgical strike, that border, that part I didn't understand. They enter into our border, and what we will do, that I didn't understand. Okay. Simple ആയി പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒന്ന് പാകിസ്ഥാന്റെ ബോർഡറിന്റെ ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ. I'll just explain that once again. പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ. ഇവിടെ പാകിസ്ഥാന്റെ ബോർഡറിന്റെ ഇന്ത്യന്റെ ബോർഡറിന്റെ അപ്പുറത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ബോർഡറിന്റെ റീജിയനിൽ കുറെ ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ടെററിസ്റ്റുകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവരെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഈ ടെററിസ്റ്റ് ആൾക്കാരെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് വല്ല ബോംബിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കാനോ പറയും. ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റിനും ആർമിക്കും ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് നടക്കും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ അതേമാതിരി പാകിസ്ഥാന്റെ ആർമിക്കും ഗവൺമെന്റിനും ഒക്കെ അറിയാം ഇവിടുന്ന് എന്താണ് പാകിസ്ഥാന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ടെററിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ പാകിസ്ഥാൻ എന്താണ്? പാകിസ്ഥാൻ അതിന് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം പാകിസ്ഥാനും തന്നെ എന്താണ്, ഇന്ത്യയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം, കാശ്മീരിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു അജണ്ട പാകിസ്ഥാനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ ഈസ് സീക്രറ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി സപ്പോർട്ടിങ് ദിസ് ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. നൗ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ കുറെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ കുറെ ക്ഷമിച്ചു. കുറെ കാശ്മീരിൽ നിറയെ ഇഷ്യൂ വന്നു, 2008 മുംബൈ അറ്റാക്ക് വന്നു, അവിടെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി വർ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഒരു 3-4 വർഷം അടുപ്പിച്ചൊരു 3-4 ഇൻസിഡന്റ് നടന്നപ്പോൾ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഇഫ് യു ലീവ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇഫ് യു ലീവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ ലൈക്ക് ദിസ്, ഈ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഇന്ത്യന്റെ പുറത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി ഡിസൈഡഡ് ടു ഷോ സംതിങ് ബാക്ക്. ഇനി ഞങ്ങളെ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം, ഇനി ഞങ്ങളെ തൊട്ട് കളിച്ച മക്കളെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അടിക്കും. വളരെ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നടന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ പിക്ക് ചെയ്തു. ഈ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെററിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടി. ഇന്ത്യൻ ആർമി എന്ത് ചെയ്തു? ആരും അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്തു? ആരും അറിയാതെ പോയി ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ മൊത്തം, ആ ടെററിസ്റ്റുകളെ മൊത്തം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ആർമി തിരിച്ചു വന്നു. ഇതോടെ എന്താണ്? വി വർ സെൻഡിങ് എ വാർണിംഗ്. We were sending a warning to both Pakistan and to the terrorists. If you attack again India, you will see what the real India is. ഇതായിരുന്നു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. ഓക്കെ. Yes. Yes, sir.
So അടുത്തത്, see, this is one way of studying international relations is through cartoons or news. That's what we are doing. Okay, അല്ലേ? ഇത് കാണുമ്പോൾ ഓരോ കാർട്ടൂണും വളരെ there are even PhD, ചില ആൾക്കാർ PhD തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കാർട്ടൂൺ വഴി ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഏതൊരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാർട്ടൂൺസ് വരും. ആ കാർട്ടൂൺസിന് ഭയങ്കര ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എത്രണ്ണം കണ്ടു. So what we are actually doing is that what you have designed the entire lecture based on pictures. Okay, so that it will be interesting for you also. Okay, now what is this? So it's their influence in UN. Okay, this is related to UN. Okay, United Nations. Fine. What is happening here? They are like blocking us. So the UN has been conquered by China. Yeah, they are blocking India. So it's like have a much more chance of connecting with UN than India and Pakistan has, because they are much more privileged in that. Yeah. So in United Nations, there is something called what? Permanent five. There is something called permanent five. There are 5 major countries who has got a veto. That means if those 5 countries do not accept your idea or policy, that policy won't come because they have veto. Who are these 5 countries? So US, UK, France, Russia, and US, France, Russia, and One at a time. US, Russia, China, Britain, France. Now, who are these people? Why they are called permanent 5? They are the major because they are superpowers. economically more powerful. They have a permanent membership. Yeah, Joanne. Yeah. Joanna. Sir, I'm Joanna. If Joanna, a bill comes in this desk, like if this permanent 5, one of these 5 members, if they like, if they tell that this is not valid and all, this bill can only come to the parliament after 5 years. Like they have a power like that. Then if the second time also it is being avoided by one of the 5 members, then it cannot come to the parliament again. Okay. The slight issue. If they say first instance, that policy won't go forward. Okay. So these 5 members, only these 5 members have that particular power. So for example, if I am China, okay, if one country comes to me saying that let's do something like this, if I say no, that's it. Okay. Now, if any of the 5 members say no, then also that policy will die there. It won't go forward. So that is why this 5 countries has got lot of power in international relations, because they are considered as permanent members in UN Security Council. Now, who are these 5 members? These 5 members are what? They are the winners of, or the victorious powers of Can I make something clear? Yeah. Sir, I don't know if I'm right or wrong. I heard that the current president of the Security Council is an Indian. No. I'll just say what it is. Okay. I was not planning to go forward with this discussion, but I'll just give an idea. So in United Nations, there is something called Security Council. Okay, there is a body called Security Council. What is the objective of the Security Council? To ensure the security of the world. Okay. Now, there are 15 members in the Security Council. There are 15 members in the Security Council. In this, 5 are permanent. They won't change. They won't change at all. Since 1946, all these 5 members are same. They are not going to change. Who are these 5? US, Russia, China, Britain, France. Who are they? They are the victorious powers after Second World War. So once the Second World War is over, these 5 countries became the most important 5 countries. So they told that, see, ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മേജർ കൺട്രീസ്. സോ ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി കാര്യങ്ങൾ പോയാൽ മതി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കും, ഞങ്ങൾ മാറില്ല. പ്ലസ് ഒരു 10 കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. ഈ 10 കൺട്രീസ് എന്താണ്? They are non-permanent members. They rotate every 2 years. Okay, every 2 years they rotate. Okay, they are non-permanent Security
Council members. They rotate every 2 years. Now, recently, 2021 India was elected as the non-permanent Security Council member. India is elected as the non-permanent. Security Council member. Okay. Sir, can you repeat? Yeah. Voice is breaking. Can you repeat the point which you said? Yeah. So in 2021, India was elected as the one of the non-permanent Security Council member. Non-permanent, not permanent. Now, there is something called veto. What do you mean by veto? The power to some kind of statement in the court. Yeah. So നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണ്? ഞാൻ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അത് മുന്നോട്ട് പോവില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് വീറ്റോ. അപ്പൊ ഈ വീറ്റോ ആർക്കേ ഉള്ളൂ? ഈ പെർമനന്റ് 5 മാത്രമേ വീറ്റോ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 10 പേർക്ക് വീറ്റോ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഇനി നമ്മളെ കാർട്ടൂണിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം. സോ ഇന്ത്യ എന്തെങ്കിലും ഇതൊരു ടെററിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു? നോറയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതാണ് കൈ പൊക്കിയത്. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് റഷ്യ ഒന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ചൈന വേറെ പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? ആരുടെ ഡിസിഷൻ എടുക്കും? ഈ 5 പേരും യെസ് എന്ന് പറയണം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോവില്ല. ഓക്കേ സർ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ അതാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് ടെററിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു പോളിസി UN കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യ ആ ബോൾ കൊണ്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ ബോൾ നമ്മൾ ഇടാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്? പാകിസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? സി ജിൻപിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈന. സോ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിനെ എന്ത് UN ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എന്ത് നടക്കും? അവിടെ ചൈന വന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ചൈന ഒരാൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ മതി, മൊത്തമായും കോളായി. മനസ്സിലായോ? സോ ഇവിടെ എന്താണ് വാട്ട് വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നല്ലൊരു അന്തർധാര ഉണ്ട്. ദേ ആർ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. So whenever India tries to move something against Pakistan in United Nations, what China will do? China will say, no guys, ഇവിടെ ഇത് ബാസ്കറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും. Okay, so that is the idea from this particular cartoon. Now this is another cartoon. What is this? India and Pakistan, because they're both enemies, they're both waiting to send nukes each other's way. Yeah, so this we already discussed the idea. They both are carrying what? Nuclear weapon, and both India and Pakistan are what? Nuclear weapon states. We both have nuclear weapons. Nuclear weapons are called as weapons of mass destruction, WMD. Nuclear weapons are known as what? Weapons of mass destruction. Okay, one nuclear weapon can create a lot of destruction. We already discussed this. So whenever there is some issue between India and Pakistan, everybody is very scared. Why? Because that could bring be a rise to a nuclear war. Yeah, it can lead to a nuclear warfare, and nuclear warfare is not good. So this is a diagram. This is a cartoon which shows that both India and China, they are actually playing the devil's game. It's very difficult. They are both playing the devil's game. Okay, because see, ഇവിടെ യുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 രാജ്യത്തിനും നഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യ അങ്ങോട്ട് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പാകിസ്ഥാൻ ഇങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും 2 പേർക്കും അതിന് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും. There are no winners in this game. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ? ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടോ? No sir. ഇല്ല. No. No sir. A very large region. Yes, yeah. The estimates are saying that up to 400 kilometers radius വരെ വേണമെങ്കിൽ പോവാന്നാ പറയുന്നത്. 400 kilometers. That's huge. Okay, so പാകിസ്ഥാനിൽ എവിടെ ബോംബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഇന്ത്യക്കും ബാധിക്കും. ഇന്ത്യയിലും തന്നെ എവിടെ ബോംബ് ഇട്ടാലും അത് പാകിസ്ഥാനും ബാധിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? Going for a nuclear war between India and Pakistan is deadly for both countries. Okay, so this is about nuclear weapon. So let's go back to all this. Just one more. There is one more. What is this?
So it's India trying to enter the like this what advanced space organizations of other countries, but India is not yet good enough. They're just Okay. First part is okay. Second part, let's debate. Okay. So what is the idea is that, so when India tested what? India conducted Mars India's Mongolian. Mongolian. Kalyan. Okay. India conducted Mongolian. So India was the first country to successfully conduct a Mars trip in the first attempt. Okay. Now, who have done this before? USA, American, Russia. Russia. Okay. Russia. US, Russia, all the Western countries. Okay. So space technology is considered to be very elite. It is not for common people. It is for rich people. That is the general understanding. Okay. But our ISRO, thanks to our ISRO, what? ISRO is doing wonderful job. With very cheap investment or very less investment, ISRO is doing what the elite space club is doing or the elite countries are doing. So when this Mars mission was completed, the world started to recognize India as a major space power. Okay. At that point of time, some of the Western commentators, they told that India is a country of farmers. How are they doing this? People started to mock India. People started to mock India like how India is doing. India should focus on farming. You should not come to this. You should spend the money there. So people started to mock. So as a response to that, this particular cartoon came. Now this is a very wonderful picture, right? Because the elite people, they are sitting inside all this comfy cafe, and India is coming. The common Indian is coming and they are knocking. It's showing the ISR. ISR is basically what? It's Commoner Space. Indian Space Research Yeah, Organization. yeah, Indian Space Research Space Organization. Organization. Yeah, but ISRO success is a wonder. Why? Because they spent probably half of the money, not even half of the money which is spent by NASA or other space agency, but still we could do a lot. So this was this particular, what I want to say is that this is an example how even science and technology is part of international relations. Okay, now let's revisit all the cartoons once again. Okay, so this is what here I'm talking about science and technology and how it is affecting international relation. This is nuclear war or nuclear technology and how it is part of international relation. This is basically about United Nations and how different countries are working inside United Nations. Okay, now what is this? This is two major countries fighting each other or competing each other. Okay, this is what the global superpower, the most important country in the international relation, how they are acting. Okay, this is how two issues between two countries are solved or how the issue is going on. Okay, രണ്ട് രാജ്യം തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഇമേജ്. ഇതെന്താണ്? ഇതും സെയിം തന്നെ, രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ എവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്? ഇന്റർനാഷണൽ സ്പിയറിലാണ്, സ്വന്തം ലാൻഡിലല്ല, പുറത്ത് നടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ആർ സീയിങ് ഹിയർ, വി ആർ സീയിങ് ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് വാട്ട്? International International relations. Okay. International relations. Okay. Now let me come to the main question. Okay, there is one more ad. This is basically what Arab ne bana di jodi. See, Amul actually comes up with very good cartoons. So this was Certain times of India daily they are putting. Daily, yeah. If you follow this cartoons itself, you will understand what is happening in and around us. So this was a cartoon when Modi visited UAE. Okay, so it is showing how good the relationship is. Now, who is this? Terrorists. Yeah. Terrorists. Why terrorists are looking at this relationship? Sir, they are jealous of our relations. Yeah, so they are jealous of our relations because there is usually people consider what all these Gulf countries, they support
India. Terrorists. They support Islamic fundamentalism. Terrorism. Yeah, they support extreme Islamic fundamentalism, or they support indirectly what? Terrorism against India based on Kashmir issue, etc., etc. Let's not go into that, but still, okay. So whatever is happening here, these people are not happy, because if India and Arab countries comes and they have very good relation, they'll stop supporting terrorists. Terrorists cannot function with fund. If they don't get dollar or money, they won't be able to function. So major funding is coming from all these Gulf countries. See, we are not saying the state is not supporting. Okay, some people from this region is supporting what? Terrorism. Only. Okay, so if this relationship is getting better, it will affect the terrorism. So they are worried. That is the. So this is another aspect of international relation. Now there is one more. What is this? So one is Sir, it Chinese and shows one how is basically India and China are carrying the world. Yeah, so usually we refer India as elephant, China as dragon. dragon. Okay, this is not Game of Thrones. This is different. Okay, so India is referred as what? Elephant. China is referred as dragon. So China is known as world's manufacturing hub. Okay, all kind of industries are in China. India is known as world's software hub. IT. അല്ലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും എവിടെ? ഒരു IT എഞ്ചിനീയർ ബാംഗ്ലൂരിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിയിലോ ഒരാൾ അല്ലെ? സോ അതെന്താണ്? ഇന്ത്യ ഇസ് കൺസിഡർ ആസ് ലോകത്തിന്റെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ചൈന എന്താണ്? മാനുഫാക്ചറിങ്. മാനുഫാക്ചറിങ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? ചൈനയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബാക്ക് ഓഫീസും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസും വേൾഡിന്റെ ഫാക്ടറിയും ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഓഫീസും ഒരുമിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അർത്ഥമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യ ചൈന അടിപിടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും ഇന്ത്യ ചൈന അടിപിടിക്ക് പകരം കോപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലോ ലോകത്തിനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ആര്? പക്ഷെ എന്താണ്? ഡ്രാഗണും എലിഫന്റും തമ്മിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ? നൗ ലെറ്റ് us define international relations. Now, do you think international relation is just about states? No, sir. Okay. No, sir. So initially we told international relation is about states. അല്ലേ? രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ മാത്രമാണോ? അല്ല. സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരു ആക്ടറാണ്. പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? കൺട്രീസ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മൾ UN പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണത്. ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത്? UN. ഓക്കെ, UN ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനിൽ പാട്ടല്ലേ? UN മാതിരി ഇപ്പൊ നമ്മൾ WHO പറ്റി എന്തും കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ, അല്ലേ? WHO, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ. WTO ഉണ്ട്. WTO ആരാ? വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകത്തിലെ ട്രേഡ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയാണ്. സോ ഇങ്ങനെ പല ഇന്റർനാഷണൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ദേ ഓൾസോ ഹാവ് എ റോൾ ഇൻ വാട്ട്? ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്. ഇനി ഇവര് മാത്രമാണോ? കമ്പനീസ്, MNCs. ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്ക്, ആമസോൺ, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആമസോൺ എന്നൊരു സാധനം വാങ്ങാത്ത ആളുണ്ടോ അവിടെ? ആമസോൺ ബേസിക്കലി എവിടുത്തെ കമ്പനിയാ? US കമ്പനി. പക്ഷെ അവർ ഇന്ത്യയിൽ എത്രത്തോളം ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെ അനങ്ങിയാൽ എന്താണ്? ആമസോണിൽ കയറി ഓർഡർ ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? സോ ആ കൺട്രി പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ നിർത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എഫക്ട് ചെയ്യില്ലേ? എത്ര വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും? എത്ര ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്? സെല്ലേഴ്സ് ഓൺ ആമസോൺ. ഇനി അത് ആമസോണിന്റെ കാര്യം. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ IT കമ്പനികൾ എടുക്കൂ. പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് IT കമ്പനികളുടെ പേര് പറയൂ. ഇൻഫോസിസ്. പിന്നെ വിപ്രോ. ഓക്കെ, UST ഗ്ലോബൽ ഗുഡ്. ഇനിയും പോരട്ടെ. IBM, ടാറ്റ, TCS,
Info Park. ഇഷ പറയൂ. Info Park. ഇൻഫോ പാർക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉള്ള സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Reliance. HCL Technologies. ഓക്കെ, HCL മതി. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ എന്താണ്? ഇപ്പൊ IBM, ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാ ഇന്ത്യൻ? ഇതൊക്കെ ഇൻഫോ പാർക്കിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇൻഫോ പാർക്ക് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇൻഫോസിസ് ഇന്ത്യൻ ആണ്. വിപ്രോ ഇന്ത്യൻ ആണോ? ഓക്കെ, UST ഇന്ത്യൻ ആണോ? USTയും IBMഉം ഇന്ത്യൻ അല്ല. TCS ഇന്ത്യൻ ആണ്. HCLഉം ഇന്ത്യൻ ആണ്. TCS ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ആണ്. പക്ഷെ IBM, UST ഗ്ലോബൽ, പിന്നെന്താണ് ഹണിബി, പിന്നെന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? പിന്നെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക്, ഈ ടീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഡെല്ല്, ഫേസ്ബുക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഡെല്ലിന്റെ ഓഫീസ്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഈ MNCs ഒക്കെ മൊത്തം എന്താണ്? ദേ ആർ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ. കാരണം ഇവരെല്ലാരും എന്താ MNCന്റെ ഫുൾ ഫോം? Multinational companies. That means അവർ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള കമ്പനീസ് ആണ്. സോ പല രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പനീസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ദേ ഓൾസോ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്. അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്, കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ആൾക്കാരില്ലേ? ഇമിഗ്രൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇമിഗ്രൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആ ഇമിഗ്രൻസ് എത്രയോ ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് UAE വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് UAE ഇന്ത്യക്ക് 700 കോടി തരാന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിന്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ഇമിഗ്രൻസ് കാരണം എന്താണ് രണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്, MNC ഉണ്ട്, സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാരും കൂടി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പിയർ ആണ് എന്ത്? ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവരെല്ലാരും ഇന്ത്യനെ എങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ത്യ എങ്ങനെ പല സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ത്യ എങ്ങനെ UN ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ത്യ എങ്ങനെ MNCs ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ത്യ എങ്ങനെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ത്യന്റെ എന്ത്? ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ പോളിസി. ഇന്ത്യ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡിഫറെന്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് എന്ത്? ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല? പറയൂ ജോന. നമ്മളൊന്നുകൂടി ഞാൻ ഒരു അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ഇന്ത്യന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി. ഓക്കെ, ഇന്ത്യന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ പല സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ടും പല ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനായിട്ടും പല MNCs ആയിട്ടും പല സിവിൽ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഇന്ത്യന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം? കൺട്രി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നേഷനും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? സ്റ്റേറ്റ്, country, different states constitute a nation. State is the particular State is a part of a nation. ഒരാൾ എല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേൾക്കില്ല. ആരാ വോളണ്ടറി ചെയ്യുന്നത്? Different states constitute a nation. Different states collide as a nation. Any other better? That's correct. It's not wrong. A state is part of a nation. State is part of a nation. I can hear the answer in between. States form a nation. States form a nation. Okay. Sir. Sir, in the world, all each country is considered as a state. Each country is considered as a state. Okay. ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ. Yes, sir. Okay. See, രണ്ട് വേർഡാണ് നമുക്കുള്ളത്. നേഷനും ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ഓക്കെ, നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെയിം ഫീലിംഗ് ഉള്ള ആരും ഒരു നേഷനാണ്. സെയിം ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി സെയിം ആണ്, അവരുടെ കൾച്ചർ സെയിം ആണ്, അവരുടെ ആ ടുഗദർനെസ് ഉള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു റീജിയണിൽ നമുക്ക് ഒരു നേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതിന് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ്. എന്താ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ്? ആരൊക്കെയാണ് ഈ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ ഉള്ളത്? ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, ശ്രീലങ്ക, ഭൂട്ടാൻ, മ്യാൻമാർ. ഓക്കെ, മതി. സോ ഈ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിലെ 1947 മുമ്പ് വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ചരിത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണോ? No, sir, because they were one. സോ 1947 അവിടെ എന്തോ സാധനം നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷമാണ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് വരെ അവർ പാർട്ടീഷൻ. അതിന് മുമ്പ് വരെ എന്താണ്? They all were one. They were one nation. So Indian subcontinent എന്ന് പറയുമ്പോൾ Indian subcontinent is a nation. Okay, Indian subcontinent is a nation because they have common history, they have common culture എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 4 ഫീച്ചേഴ്സ് വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ. ഓക്കെ, ഒരു പോപ്പുലേഷൻ വേണമെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്: പോപ്പുലേഷൻ, ഗവൺമെന്റ്, ടെറിട്ടറി. പോപ്പുലേഷൻ, ഗവൺമെന്റ്, ടെറിട്ടറി, പിന്നെ സോവർണിറ്റി. സോവർണിറ്റി എന്താ? സോവർണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കും, വേറെ ആരും വന്ന് തീരുമാനിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ഇന്ന് എന്താണ് ഇന്ത്യന്റെ പോളിസി എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റും ഇന്ത്യൻ പീപ്പിളും ആണ്, അല്ലാതെ അമേരിക്കയാണോ? അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സോവർണിറ്റി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 4 ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു റീജിയനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ? സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് സോവറിൻ ആണോ? അല്ല, ആണോ? അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിന് വേണ്ടി മൊത്തം ഈ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്ക എല്ലാവർക്കും കൂടി വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സോവറിൻ അല്ല. സോവറിൻ ആയാൽ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യത്തിന് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നും ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ യൂസ് ചെയ്യും, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ ഐഡിയ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനിലെ നേഷൻ ബേസിക്കലി എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്റർ സ്കൂൾ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ? എന്താ ഇന്റർ സ്കൂൾ ഫെസ്റ്റിവൽ? So many schools together. Competition between so many schools. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ സെയിം അർത്ഥമാണ്. കുറെ നേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ. ഓക്കെ, ഈ കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഈ ഓരോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂള് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോവാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ പല പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? എന്തുണ്ടാവും? ഡ്രാമ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പോയം റെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, എലക്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആ കോമ്പറ്റീഷന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മളൊരു സാധനം പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ ഫോറിൻ പോളിസി ഉണ്ട്. ഈ പല കോമ്പറ്റീഷനെയാണ് ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഓരോ രാജ്യത്തോട്ടും എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ രാജ്യവും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടാക്കും. ഈ അജണ്ടയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫോറിൻ പോളിസിന്റെ ഒക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ? നമ്മൾ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ? വിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ എന്താണ്? ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിന്നിംഗ് എന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം? വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ. ഓക്കെ, വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ. ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? എന്താണ്? എന്റെ രാജ്യത്തിന് ബെസ്റ്റ് വേണം.
Yes, sir. ഓക്കെ, ഇനി ആരാണ് ഈ പോകുന്നത്? Indian representatives. People who represent India. People who represent India as Indian Foreign Service. IFS Delegate. IFS officers. ഇവിടെയാണ് IFS ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ശരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്. Yes, sir. ഓക്കെ, ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്. ഈ മിനിസ്ട്രീന്റെ പാർട്ടായിട്ട് എന്താണ്, ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ മിനിസ്റ്ററിന്റെ കീഴിൽ എന്തുണ്ട്, IFS ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ IFS ഓഫീസേഴ്സ് ആരാ? ദേ ആർ ദി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പറ്റീഷന് പോവുകയാണ്. ഈ കോമ്പറ്റീഷന് പല പരിപാടികളുണ്ട്. ഈ പരിപാടിയിലൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് മാക്സിമം ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് തപ്പി പോകുന്ന ടീംസ് ആണ് ആര്? IFS officers. സോ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ത്യനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിലും ബാക്കി ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനിലും ബാക്കി കമ്പനികളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഡീല് സംസാരിക്കുക. എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ, ഇന്ത്യന്റെ ആൾക്കാരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ആര്? IFS officers. അപ്പൊ ഇതിൽ ആർക്കൊക്കെ IFS ഓഫീസേഴ്സ് ആവണം? Sir, me Abhijit. Sir, Swami. what register? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ? Sir, study more about international relations and what is good for our country. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം പ്രശ്നം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ആ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഇതാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതൊരു രാജ്യവും ആ രാജ്യം എന്താണ്, രാജ്യത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആൾക്കാരുടെ വെൽഫെയർ ആണ്. ആ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഫോറിൻ പോളിസി ഉണ്ടാക്കും. ആ ഫോറിൻ പോളിസി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാണ്? മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സും IFS ഓഫീസേഴ്സും ആണ്. അവരവിടെ പോയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ അവര് മാത്രമാണോ? അല്ല, ഈവൻ സാധാരണ ഒരാള്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മൈഗ്രൻസിന്റെ കാര്യം, ഈവൻ ഈ IFS ഓഫീസേഴ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ എം ഓൾസോ റെപ്രസെന്റിങ് ഇന്ത്യ. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ ആക്കി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫോർമാറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരാണ് IFS എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഈവൻ ഇപ്പൊ ഇൻഫോസിസിന് അമേരിക്കയിലും അവർക്ക് അവരുടെ അവിടെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻഫോസിസ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ അമേരിക്കനെ ഇവിടെ അവർ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാണ്. അതേമാതിരി ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അമേരിക്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പരസ്പരം എന്താണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ്, കമ്പനികളും ആൾക്കാരുകളും ഐഡിയാസും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പ്രെഡ് ആവും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ എന്ന സബ്ജക്ട് നമ്മളൊരു ഡൈനാമിക് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും. Excuse me, sir. Yes. Sir, a small doubt. Sir, like, is this embassy in a foreign country, embassy of India, is it used for implementing these types of foreign policies? Yes. Okay, എംബസിയിലോട്ട് ഞാൻ വരാം, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. Okay, sir. Okay. Sir, I have a doubt. Yes, please. So, what is the difference between an ambassador and an IFS officer? Yes, അതും പറയാം. ഓക്കെ, അതും പറയാം. പറയൂ. Sir, can you say about that foreign policy? What is that one more time? എന്താണ്, കേട്ടില്ല ഷിഫൻ? Sir, a foreign policy എന്താണ്? പറയാം. ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇതിന്ന് തുടങ്ങാം. ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ രാജ്യവും ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, എന്താ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ. ആ സിറ്റിസന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പോളിസീസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നോ വേറെ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ, അതാണ് ഫോറിൻ പോളിസി. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ USA ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടാവില്ലേ, ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതാണ് ഇന്ത്യന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി ടുവേർഡ്സ് USA. അതേമാതിരി USA ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും, അതാണ് USന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി ടുവേർഡ്സ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആക്ടേഴ്സ്, സ്റ്റേറ്റ്സ് ആവാം, ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആവാം, ആൾക്കാരാവാം, അവരായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ അതാത് രാജ്യത്തിന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ചും ഏറ്റവും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡൈനാമിക് ആണ്. ഡെയിലി ഇത് മാറും, അല്ലെ? ഡെയിലി ഓരോ രാജ്യം ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റണം. ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ താലിബാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നെങ്കിലും
അതൊരു ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ താലിബാൻ അവിടെ പവറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറും. ഓക്കെ, not constant, it changes every second. യെസ്. ഈ ഇപ്പൊ ട്രംപ് മാറി, ഇപ്പത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരെന്തായി? ജോ ബൈഡൻ വന്നപ്പോ എന്താണ്? ജോ ബൈഡൻ വന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ചേഞ്ചസും വരും. സോ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് അവർ പോളിസി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് അതാണ് ഓരോ ഇവന്റിനും, നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യം എടുക്കുന്ന ഓരോ ഇവന്റിനും ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനിൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഇപ്പൊ ഞാനിതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആ ചേഞ്ചാണ്. ഇപ്പൊ ഐ എം നോട്ട് കംപ്ലൈനിങ് ഓർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1947 ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയത് മാറാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ സയൻസിൽ നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് പഠിക്കും, അത് മാറാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ എന്താണ്? പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കൊരു താല്പര്യം വരും. ഓക്കെ, ഇനി നേരത്തെ ചോദിച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഫോറിൻ പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്ന മിനിസ്ട്രി. ഈ പറഞ്ഞ പോളിസിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ്? മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ആരാ മിനിസ്റ്റർ? എസ് ജയശങ്കർ. എസ് ജയശങ്കർ മുമ്പ് ആരായിരുന്നു? എസ് ജയശങ്കർ മുമ്പ് IFS ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, IFS ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. ഈ മിനിസ്റ്ററിന്റെ അടിയിൽ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും. ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയാണ് എന്ത്? ഈ മിനിസ്റ്ററിനെ സഹായിക്കുന്നത്. ഈ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ IFS ഓഫീസേഴ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യാണ്? കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ പല IFS ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ IFS ഓഫീസിന്റെ ഒക്കെ ഹെഡാണ് ആര്? ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി. എസ് ജയശങ്കർ മുമ്പ് ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. പിന്നെ പുള്ളി ഇപ്പൊ മിനിസ്റ്ററായി. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫോറിൻ സർവീസ് സെക്രട്ടറിയും മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സും ഒക്കെ IFS ഓഫീസേഴ്സ് തന്നെയാണോ? അങ്ങനെയല്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു IFS ഓഫീസർ എന്താവുന്നത്? മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നത്. ഓക്കെ സർ, അപ്പോ ഒരു പാർട്ടി, അതായത് എലക്ഷൻസ് വരുമ്പോ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് എലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതില് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോ പൊളിറ്റിക്കൽ ബേസിലാണോ ഇതുപോലെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മിനിസ്റ്റർ പൊളിറ്റിക്കൽ ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഇത് UPSC അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ആസ്പിറന്റ് ആവണമെന്നില്ല? ഒന്നുമില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അതാരായിരുന്നു? സുഷമ സ്വരാജ് ആയിരുന്നു. യെസ് സർ. സുഷമ സ്വരാജ് IFS ഓഫീസർ ആണോ? അല്ല, ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് കോൺഗ്രസിന്റെ സമയത്ത് ആരായിരുന്നു? കോൺഗ്രസിന്റെ സമയത്ത് ആന്റണി ഡിഫൻസ് ആയിരുന്നു. സോറി, ചിദംബരമായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ചിദംബരം. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ആരായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം. ഓക്കെ, സോ മിനിസ്റ്റർ പ്യുവർ പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ്. പാർട്ടി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആരെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ജയശങ്കർ മാത്രം മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു? IFS ആയിരുന്നു. സർ, അപ്പോ പൊളിറ്റിക്കലി ബേസ് നമ്മൾ ഒരാളെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക്, അതായത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല? ലൈക്ക് IFSന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോ ഞാൻ നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ എന്താണ്? പൊളിറ്റിക്കൽ പോസ്റ്റ് അല്ലേ? ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്ന ആള് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആകുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാവില്ലേ? അതാണ് നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്. പറയൂ സർ, എത്ര ഫോറിൻ സെക്രട്ടറീസ് ഉണ്ട്? പറയൂ. നമ്പർ ഇസ് നോട്ട് റെലവെന്റ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആണ്. ഇയാൾ ഒരു IFS ഓഫീസർ ആണ്. സർ, ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആരാണ്? കറന്റ് ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിതൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ഈ ഓർഡർ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്?
ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്താണ്? ഒരു IFS ഓഫീസർ ആയിരിക്കും. ആ, ഒരു കോർഡിനേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, പുള്ളി ഒരു IFS ഓഫീസറാണ്. ഓക്കെ, ഒരു IFS ഓഫീസർ ഏറ്റവും മൂത്ത് ആരാവുക? ഏറ്റവും സീനിയർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? തന്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാ IFS ഓഫീസേഴ്സിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ IFS ഓഫീസറിന് പല ജോലിയുണ്ട്. ഒരു ജോലി നമ്മൾ എന്താ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും സീനിയർ ആണ് എന്ത്? അംബാസിഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത്. IFS ഓഫീസർ തന്നെയാണ് അംബാസിഡർ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉണ്ട്. ആ ഇന്ത്യൻ എംബസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ത്യന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യന്റെ ഈജിപ്തിലെ ഓഫീസാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസി. ഈ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത സീനിയർ ആളാണ് അംബാസിഡർ. ഓക്കെ, ഈ അംബാസിഡർ ആരാണ്? ഒരു IFS ഓഫീസർ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ താഴെ വീണ്ടും വേറെ IFS ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. വേറെ IFS ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇവരെന്താണ്? ജൂനിയർ IFS ഓഫീസേഴ്സ് ആണ്. സർ, ഇന്ത്യയില് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിന് താഴെ വന്ന ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആണ്. അതുപോലെ അംബാസിഡറിന് തൊട്ടടിയിൽ വന്ന പോസ്റ്റ് അറ്റാഷെ എന്നാണ് പറയാം. അത് ഓരോ ഇതിനനുസരിച്ച് മാറും. ഓക്കെ, ഹൈ കമ്മീഷണർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഇതിനനുസരിച്ചും ഓരോ രാജ്യത്തിനനുസരിച്ചും ഇതിനുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ മാറാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അംബാസിഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയത് അംബാസിഡറും ഹൈ കമ്മീഷണറും ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? IFS ഓഫീസേഴ്സ് ആണ്. സീനിയോറിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് അംബാസിഡർ ആ രാജ്യത്തെ. ഓക്കെ, ഈജിപ്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ IFS ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് അംബാസിഡർ. ഇതിന്റെ താഴെ വീണ്ടും കുറെ IFS ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഈജിപ്തിലാണ്. അവൻ അവിടുത്തെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 വർഷം മുമ്പാണ് IFS ആയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ അംബാസിഡറിന് പറയുന്ന പല ജോലികളും നമ്മൾ സാധാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസർമാർ തന്നെയാണ്. സാധാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും. അതിന് താഴെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ? അതേമാതിരി ഫങ്ഷനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിലേറ്റവും മൂത്ത ആള് ആണ് അംബാസിഡർ. ഓക്കെ, ഇനി IFS അല്ലാത്ത ഓഫീസേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഒരു ഫോറിൻ ഒരു എംബസിയിൽ. അവർ സാധാരണ സെക്രട്ടറി ലെവൽ ഉള്ള സാധാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. അവർ IFS അല്ല. ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവർ സാധാ ഓഫീസേഴ്സ് ആണ്. ദേ ആർ നോട്ട് IFS ഓഫീസേഴ്സ്. ഓക്കെ, IFS UPSC പരീക്ഷ, സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ പാസ്സായി വരുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് IFS. അത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം തന്നെ ആകെ 900 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 900 ആൾക്കാരാണോ മൊത്തം? അല്ല. ഇതല്ലാതെ തന്നെ എന്തുണ്ട്? ഈ മിനിസ്ട്രീന്റെ ജോലിക്കാരുണ്ട്. അവർ IFS അല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ IPS-ഉം സാധാ പോലീസും നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. IPS എന്താണ്? ഈ പരീക്ഷ പാസ്സായി ഒഫീഷ്യൽ പോസ്റ്റിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ IAS പറയും. നമ്മൾ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണ്. പക്ഷെ അവർ IAS ആണോ? അല്ല. പക്ഷെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേ ആർ ഓൾസോ ഹെൽപ്പിംഗ് ദി റണ്ണിങ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ്. അപ്പൊ അതേമാതിരി ഫോറിൻ പോളിസിന്റെ ഫോറിൻ പോളിസിന്റെ പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും എന്താണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് IFS ഓഫീസേഴ്സ്. അതല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇനി പറയൂ, എന്താ സംശയം? ആരെന്താ സംശയത്തിന്? Sir, I Abhijit. Sir, in the foreign countries, in the embassy or sir, any political based people will be there other than the IFS officers? Sure. Political appointments. അതാ പറഞ്ഞത്, ബാക്കിയുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു എംബസി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ IFS ഓഫീസർ മാത്രമല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു കളക്ടറേറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ IAS കാരൻ മാത്രമാണോ? No sir, not at all. അതേമാതിരി തന്നെയാണ് അവിടെ. Okay sir. സെയിം ലോജിക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. കളക്ടറേറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ IAS കാർ 1, 2, 3 IAS കാരുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ കളക്ടർ ഉണ്ടാവും, സബ് കളക്ടർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് അവര് മാത്രമാണ്. ബാക്കി സാധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലേ? അതേമാതിരി തന്നെ അവിടെ. Okay sir. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പത്തെ നമ്മുടെ
ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിന്റെ പേര് ഹർഷവർദ്ധൻ എന്നാണ്. ഹർഷവർദ്ധൻ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാ സംശയവും കഴിഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ? സർ കോൾഡ് വാർ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ആർക്ക് നമ്മൾ വരും 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 എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു പേടി പേടിക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം? No, sir. No, sir. നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ഇത് ഞാൻ തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോ. ഓക്കെ, നമ്മള് സിവിൽ സർവീസിന് എന്താണ്, സിവിൽ സർവീസിന്റെ സിലബസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് അല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ്, നിങ്ങൾ സിലബസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിലബസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യ നെയ്ബർഹുഡ്, റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ മുമ്പ്? സിലബസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രിലിംസ് ഉണ്ട്, മെയിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? മെയിൻസിൽ തന്നെ എന്താണ് പല പേപ്പർ ഉണ്ട്. എന്താ ഇതിന് പറയാ? G1 paper, GS paper, GS1, GS2, GS3, GS4, പിന്നെ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 8ലും 9ലും 10ലും 11ലും 12ലൊക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കുറെ പഠിക്കാനല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല വെച്ചിട്ട് ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഇതിനെ പറ്റിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ മതി, ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ GS1, GS2, GS3, GS4 എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതിൽ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് വരുന്നത് GS2ലാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഏതിലാ വരുന്നത്? GS paper 2ലാണ്. ഇത് എന്തൊക്കെയോ ഇത് UPSC പറഞ്ഞ, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനിൽ GS2ലാണ് എന്ത് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് വരുന്നത്. എന്നാൽ GS2ൽ ബാക്കി GS-ലും ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷന്റെ സഹായം വരും. ഇപ്പൊ GS1ല് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷന്റെ സഹായം വരും. GS3ല് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണ്ട, ഞാൻ ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. GS3ൽ ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ എന്താണ്, IRD സഹായം വേണം. GS4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്സ് പേപ്പർ ആണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചിലരെങ്കിലും. എത്തിക്സ് പേപ്പറിലും IR ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു എസ്സേ എഴുതണം. നിങ്ങളുടെ മെയിൻസ് പരീക്ഷയിൽ ഒരു എസ്സേ related to this international relation. എസ്സേയും തന്നെ എന്താണ്, IR റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്സേ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. Sir, full form of IR? ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്. നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് നമ്മൾ പൊതുവെ IR എന്നാണ് പറയാ. ഓക്കെ, IRD എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ സർ? IRD എവിടെയുള്ളത്? IRD is not related to international relations. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ നമ്മൾ ഈ IR ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനെ ഷോർട്ട് ആക്കി പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ IR and CSE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CSE എന്താ? സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനിൽ എവിടൊക്കെയാണ് IR ഉള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. GS2ലുണ്ട്, GS1ലുണ്ട്, 3ലുണ്ട്, 4ലുണ്ട്. എസ്സേ ചോദിക്കും. പിന്നെ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷണലും ഉണ്ട്. എന്താണ്? പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി.
ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ ആ പരീക്ഷന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കണം. കേട്ടില്ല? ഹലോ ഹലോ ഉണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഓക്കെ, എന്റെ നെറ്റ് പ്രശ്നമാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് പ്രശ്നമാണോ? സോ നമ്മള് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതും തന്നെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി. ഇന്ത്യന്റെ നെയ്ബർഹുഡ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറെ കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, മ്യാൻമാർ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, മാൽഡീവ്സ്, പാകിസ്ഥാൻ. ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ രാജ്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ലോകത്തിലെ തന്നെ കുറെ മേജർ കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. എന്ത് പറ്റി? കേട്ടില്ല. USA, റഷ്യ, ചൈന, ജപ്പാൻ. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ. പിന്നെ ലോകത്തിൽ തന്നെ കുറെ പ്രധാന കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. USA, റഷ്യ, ചൈന, ജപ്പാൻ. ഇവരെ പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് അറിയണം. ഓക്കെ, പിന്നെ പല പല റീജിയൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയൂ കൺട്രീസിന്റെ. അർജന്റീന, ബ്രസീൽ, കൊളംബിയ, ചിലെ, ഇക്വഡോർ. അർജന്റീന, ബ്രസീൽ, കൊളംബിയ, പെറു. ഓക്കെ, അർജന്റീന, ബ്രസീൽ, പെറു, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക. ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ഉഗാണ്ട, നൈജീരിയ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ. മതി. സെൻട്രൽ ഏഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ വരില്ല. മംഗോളിയ ഓക്കെ. കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെ? കസാക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, തജിക്കിസ്ഥാൻ, ഓക്കെ, കിർഗിസ്ഥാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അർമേനിയ, യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ. ഒന്നുകൂടി പറയാം. കസാക്കിസ്ഥാൻ, തജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, അർമേനിയ, കിർഗിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ. ഈ അഞ്ചെണ്ണാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളും പറയാറ്. സർ അപ്പൊ റഷ്യ ഏതില്ല സർ? റഷ്യ യൂറോപ്പിലാണോ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലാണ്? റഷ്യനെ നമ്മൾ അതാ പറഞ്ഞു, ഈ അർമേനിയ, റഷ്യനെ നമ്മൾ യുറേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാഗം പറയും. എന്താണ് യൂറോപ്പ്? റഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലുണ്ട്, ഏഷ്യയുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏഷ്യന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, റഷ്യ, അർമേനിയ. അവരൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവെ യുറേഷ്യൻ പാർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറ്. ഓക്കെ, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാ വരിക? ഇന്തോനേഷ്യ, മ്യാൻമാർ, മലേഷ്യ, മ്യാൻമാർ, തായ്ലൻഡ്, സിംഗപ്പൂർ, വിയറ്റ്നാം, മാൽഡീവ്സ്, വിയറ്റ്നാം. ഇല്ല, ഇന്ത്യയും ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങള്. ബർമ്മ ഇല്ല. ഓക്കെ, ബർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യാൻമാർ ആണ്. മ്യാൻമാർ ഇല്ല. ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ പ്ലസ് ഇന്ത്യ എന്താണ്? സൗത്ത് ഏഷ്യയാണ്. ഓക്കെ, സൗത്ത് ഏഷ്യ ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ഉണ്ട്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഉണ്ട്. വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ആരൊക്കെയാ?
ഗൾഫ്, ഇസ്രയേൽ, ജോർദാൻ, സിറിയ, ടർക്കി. ഓക്കെ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയാണ്. ഇറാനും വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയാണ്. വേൾഡ് മാപ്പിന് പലതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാഖും വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയാണ്. ഓക്കെ, സൗത്ത് ഏഷ്യ പലസ്തീനുമാണ്. ഇന്ത്യയും ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യന്റെ നെയ്ബറുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സൗത്ത് ഏഷ്യയാണ്. തായ്ലാൻഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ അവരൊക്കെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയാണ്. വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫ് കൺട്രീസ്, ഇസ്രായേൽ അവരൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, സെൻട്രൽ ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കസക്കിസ്ഥാൻ, തജക്കിസ്ഥാൻ, തുർക്ക്മെനിക്കിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ ഒക്കെയാണ്. ആഫ്രിക്കന്റെ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, പിന്നെ യൂറോപ്പ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട്. അതിൽ വരിക കൊറിയകള് പ്ലസ് ജപ്പാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ചൈനയും ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 കൊറിയ, ജപ്പാൻ, ചൈന. തായ്വാൻ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചിലതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്, സാർക്ക്, ASEAN, WTO, ബ്രിക്സ്. ഇതൊക്കെ എന്താ? പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. ഇവരും തന്നെ എന്താണ്? ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ അതേമാതിരി പല പോളിസീസ് ഉണ്ട്. നോൺ അലൈൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പഞ്ചശീൽ, ലുക്ക് ഈസ്റ്റ് പോളിസി. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി പലരും ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഗുജറാൾ ഡോക്ടർ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവർ ഓക്കെ, പഠിക്കാത്തവർ ഇനി വരുന്ന സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, എന്ത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ പിന്നെ പഠിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേട്ടുന്നില്ല. Does NAM and Pan Shield exist now? Yeah, NAM, see, theoretically they are there. Practically it is doubtful. NAM, Panchasheel and all. Okay, especially with the new government, these things are kind of redundant. Okay, sir. Okay. Okay, നമുക്ക് വീണ്ടും ചിത്രങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. ഇതെന്താ? What is this image? What is this image? Air pollution. World Trade Center. World Trade Crash. Center. World Trade Center, sir. Yes, World Trade Center. ഏതാ വർഷം? 2001. September 11. September 11. 2001 സെപ്റ്റംബർ 11 വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ എന്താണ്? കുറെ വിമാനങ്ങൾ വന്ന് ഇടിച്ചു പൊളിച്ചു. ഓക്കെ, few people survived. A few people survived. ഇതെന്താ? Taj Hotel. Taj Hotel, sir, in Mumbai. So ഇതെന്താ? മുംബൈ അറ്റാക്ക്. ഇതെന്താ നടന്നത്? Sir, 2008. 2008. ഓക്കെ, സോ 2008 മുംബൈയിൽ നടന്ന അറ്റാക്ക് ആണിത്. ഇതെന്താ? ഇതെന്താ? ഇനി ഐഡിയ, ഇനി ഗസ്. Pulwama, sorry, sir. I mean, good that you guys already told. I was going to tell that if the answer is right, I'll give a chocolate. Before that, you guys gave the answer, so that's fine. Okay, so it's Pulwama. Okay, this is Pulwama attack. So ഇതൊക്കെ എന്താണ്? This all are example of terrorist attacks. This all are example of terrorist attack. Terrorist attack. Okay.
What is this picture? What does this picture say? So it's that. Sir, it's India is about the not at all interested in Pakistanis. So it's like that. Yeah, Pakistan is so defenseless, but it still claims to be very strong. Sir, they don't care for human feelings. So they have lost everything, but they still think they can go on and take over. Attack India, and India is not at all interested in using its nuclear weapons. So basically, this picture talks about how India-Pakistan relationship is. Okay. So, and the boat ആണ് പക്ഷെ പാകിസ്ഥാന്റെ ബോട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നശിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടെററിസം, റിലീജിയസ് ഇൻടോളറൻസ്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂസ്, എക്കണോമിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, താലിബാനുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസ് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ is almost drowning. Then also they are but making still they are what they're trying to capture everything. Yeah. So, but still എന്താണ്? They have a nuclear weapon. They are using so many terrorists or other non-state actors to promote So violence. it's like they against want to India. take us down with them. Yes. So they are kind of trying to create a lot of issues in India through nuclear bomb, through Taliban, through terrorism. Okay. But India is like they're India is peaceful cool. and I mean, handling this is a picture which from So India is very well right now. India It is doesn't very face well any aligned. problems or any threat from Pakistan. It is not a big level of threat for them. It's not a big issue to India. Okay, let it be there. Now, this is what Pakistan is considered to be the terrorism factory. Okay, Pakistan is considered to be the terrorism factory because a lot of terrorist outfits, they train terrorists in Pakistan എന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ ഉണ്ടോ കുറെ ടെററിസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, കുറെ ടെററിസ്റ്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, കുറെ പേര് എങ്ങോട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഫുൾ ബൂമാണ്. So Pakistan is known as what? Terrorism factory. Yes, sir. Okay. Now, what is this map? Sir? What is this map? So we can't see. So it's coming. So So this is it's Afghanistan. Afghanistan. In that red portion, it is covered by Taliban. Covered. Only the yellow, the orange portion is left out in the whole of Afghanistan. Other parts are covered by Taliban. So what is this part? Can anybody? Sir, is it Kabul? Sir, is it the embassy of India, something like that? No. Whenever I meet you, whoever says this answer, I'll give a chocolate. Sir, it is a place that Taliban has not still controlled. Yeah, this particular territory, Pakistan, Taliban has not able to penetrate yet. It is near to Kabul. This is Kabul. Oh, Sir, Jaladabad. This is Kabul. Is it Panjshir? Maybe not Panjshir. Yeah, Panjshir. Okay, that place is called Panjshir. Okay. I'm not sure whether the spelling is correct. This place is called Panjshir. This is the only territory where now Taliban is not able to take control. The rest of the Afghanistan is under the control of Taliban. So Okay. what's the specialty of that Panjshir? That, see, we have to talk a little bit of history, so we'll come to it. See, what is generally Afghanistan, this place is known, there are so many tribes here. There are so many tribes here. ഫോണിന്ന് കളിക്കാനും പറ്റിയില്ല.
ഓക്കെ. സോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബേസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് മുതൽക്കേ കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ഓക്കെ, കുറെ ട്രൈബ്സ് ആണ്, കുറെ ഗ്രൂപ്പാണ്, പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവര് അലക്സാണ്ടറിന്റെ കാലം മുതലേ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ എപ്പോഴും തമ്മിൽ അടിയാണ്. ഇവരെപ്പോഴും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയാണ്. ആരാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. നമ്മൾ പണ്ട് ചരിത്രം കഥകളൊക്കെ അല്ലേ, എന്താണ് ഒരു രാജാവിന് ഇത്ര ഇതുണ്ട്, അടുത്ത കിങ്ഡം, ഈ കിങ്ഡം ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം എൻ്റെ ലാൻഡായി, പിന്നെ ഇത്രയും കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം എൻ്റെ ലാൻഡായി. ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ട്രൈബൽ മെന്റാലിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ടെർമിനോളജി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ ആ ടേമിന് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ടെറിട്ടറി. സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഐഡിയ അവർക്കില്ല. ഓക്കെ, എനിക്ക് കെൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കീഴ്പ്പെടുത്തും, അത് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ഇതായിരുന്നു ജനറലി അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഒരു ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഈ കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ്, ഈ പറഞ്ഞ ട്രൈബിന്റെ പേര് പഷ്തൂൺസ് എന്നായിരുന്നു. പഷ്തൂൺസ്. നിങ്ങൾ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ റീജിയനിൽ നിന്ന് പല ഇൻവേഡേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പല ഇതേ പറഞ്ഞ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരെ നാട്ടിൽ അടിപിടി കൂടി ബോറടിക്കുമ്പോൾ അവര് തൊട്ടടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പഷ്തൂൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലാർജ് ട്രൈബ്സിൽ പല ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പല ലീഡേഴ്സ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിപിടിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, വാറിംഗ് ലോഡ്സ് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. വാറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, യുദ്ധം. വാറിംഗ് ലോഡ്സ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, വാറിംഗ് ലോഡ്സ്. എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിപിടി കൂടുന്ന ലീഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതേമാതിരി ഒരു ലീഡറാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതേമാതിരി പഞ്ചീറിലുള്ളത് പണ്ട് മുതലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടെറിട്ടറി. ആ ടെറിട്ടറിന്റെ ലീഡർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ലീഡറാണ് ഇപ്പോ ഈ സ്ഥലത്തിനെ താലിബാനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇമാജിൻ, ഈ മാപ്പ് കാണുമ്പോൾ പേടിയൊന്നുമില്ലേ? ഇവരെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചോ. സാർ, അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ഒന്നുമില്ലേ? അവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സാർ അഷ്റഫ് ഖാനി. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes sir, we can hear. Yes sir, it's audible. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. See, sir, I can't hear you. See, ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ റീജിയണിന് ഇപ്പൊ ഒരു ലീഡർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പേരെന്തായിരുന്നു, അമറുള്ള എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലീഡറിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, അത് ഈ പറഞ്ഞ ടെറിട്ടറിയുടെ ലീഡറാണ്. ഇയാളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൊത്തം താലിബാനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള ഏക ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇയാളാണ്. ഈ അമറുള്ളന്റെ കീഴിലുള്ള പഞ്ചീർ പ്രൊവിൻസ് മാത്രമാണ് ദി എൻറ്റയർ താലിബാനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. ബാക്കി അഷ്റഫ് ഖാനി ഓടി. ഓക്കെ, അഷ്റഫ് ഖാനി ഒഫീഷ്യൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. Ashraf Ghani. So he fled to Oman, right? He left. Yeah. Okay. So basically, what is happening in Afghanistan എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we need to understand a little bit of history. See, international relations എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം കഥകളാണ്. ഓക്കെ, ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം കഥകളാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കഥയാണ് പറയാനുണ്ടാവുക. എന്താണ് കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താണ്, നമ്മളൊരു 60s 70s എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിങ്ഡം ആയിരുന്നു, ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ഇയാളുടെ പേരെന്തോ സാഹിർ രാജാവ് അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു. ഇതൊന്നും നമുക്ക് റെലവെന്റ് അല്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ സമയത്താണ് എന്ത്, കോൾഡ് വാറിന്റെ സമയമാണ്. എന്താ കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? It was a war between അമേരിക്കയും റഷ്യയുടെയും യുദ്ധം. യുഎസ്എയും യുഎസ്എസ്ആറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറയാം. റഷ്യന്റെ പഴയ പേരാണ് യുഎസ്എസ്ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ യുഎസും യുഎസ്എസ്ആറും തമ്മിൽ ലോകത്തെമ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫൈറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം. യുഎസ്എ ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു, യുഎസ്എസ്ആർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. സോ യുഎസ്എ മാക്സിമം രാജ്യങ്ങളെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമായിരുന്നു. യുഎസ്എസ്ആർ മാക്സിമം ഗവൺമെന്റിനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ലോകത്തെമ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫൈറ്റ് ആണ് എന്ത്, കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കോൾഡ് വാർ സമയത്ത് ഇതായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പത്തെ ഈ കറുത്ത ലൈൻ ഇപ്പത്തെ മാപ്പാണ്, ബാക്കി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ മാപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എന്തായിരുന്നു? ആ സമയത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഥവാ റഷ്യന്റെ കുറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള റീജിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് 80s കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. 1980s സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉള്ള സമയത്ത്, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ USSR, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ USSR അഥവാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റഷ്യ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒരേ പേരാണ്. അപ്പൊ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ത് ചെയ്തു? അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അന്നത്തെ ഈ പറയുന്ന സാഹിർ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ അയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഡറിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് മൊത്തം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആരുണ്ട്? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെതിരെ ആരാളുള്ള ആ സമയത്ത്? Capitalist government by USA. അപ്പൊ USA പറഞ്ഞു ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ USAക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ എതിർക്കണമായിരുന്നു. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് USA എന്ത് ചെയ്തു? USA പാകിസ്ഥാന്റെ സഹായം തേടി. USA പാകിസ്ഥാനോട് പറഞ്ഞു, പാകിസ്ഥാനെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും, നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിക്ക്. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇവരെ പേടിച്ചിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലോട്ട്. അപ്പൊ USAയും പാകിസ്ഥാനും എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അവർ രണ്ടാളും കൂടി ടീമായിട്ട് ഈ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന ആൾക്കാരില്ലേ ഇവരെല്ലാരും കൂടി പിടിച്ചിട്ട് USA ട്രെയിൻ ചെയ്തു. ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു സോൾജർ ഫോഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കി. അവരെ പേരാണ് മുജാഹിദീൻ എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കാറ്. ഓക്കെ, ഈ മുജാഹിദീൻ ആരാ? അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന മുജാഹിദീൻ ഫോഴ്സ്. ഈ ഫോഴ്സ് ഇവരാരാണ്? ഇത് ബേസിക്കലി USAയും പാകിസ്ഥാനും കൂടി ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ തിരിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോട്ട് തന്നെ വിട്ടു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നു? സോ ബേസിക്കലി ആരൊക്കെ തമ്മിലപ്പോ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ USSR, മുജാഹിദീൻ ഫോഴ്സ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ USA ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ. ഇവർ തമ്മിൽ ഫുൾ അടിയായി. ഇത് 1980s കുറെ അടിപിടി കൂടിയപ്പോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന് മനസ്സിലായി ഇത് ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. They are not going to win this war. Why? Because USA is constantly supporting Mujahideen and they are fighting very hard to get back Afghanistan. So 1989 ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് എന്തായി? സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പറഞ്ഞു we are not going to support the communist government. ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായി, ഞങ്ങളിത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി, അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. റഷ്യ പിന്മാറി. എന്താണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പിന്മാറിയതോടെ എന്തായി? ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് വീണു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് വീണിട്ട് അവിടെ എന്ത് വന്നു? മുജാഹിദീന്റെ പവർ വന്നു. ഈ USA ഉണ്ടാക്കിയ കുറെ ടീമില്ലേ റൂള് വന്നു. ഓക്കെ, ഇതിനിടയിൽ USSR എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? USSRന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ്, റഷ്യയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് പോയിണ്ടായിരുന്നു? കൂട്ടി പോയിണ്ടായിരുന്നു. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫോൾ ഓഫ് USSR. നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഫോൾ ഓഫ് USSR 1990s സംഭവിച്ചു. ഇത് സംഭവിച്ചോടെ എന്തായി? മൊത്തം USSR പൂട്ടിപ്പോയി. അതോടെ എന്തായി? ഈ പറയുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയായി. കുറെ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലീഡേഴ്സ് പല ആൾക്കാരും 1992 ആയപ്പോഴേക്കും USAയും പോയി, USSRും പോയി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? കുറെ ഫുൾ ട്രെയിൻഡ് ആയ കുറെ സോൾജേഴ്സ്. ഈ സോൾജേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിപിടി കൂടാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിപിടി കൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ എന്ത് ചെയ്തു?
പാകിസ്ഥാനിന് ഇവിടേക്ക് അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കുറച്ച് പാകിസ്ഥാന്റെ റോള് കൂട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ അടിപിടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ഇവരൊക്കെ പട കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? താലിബാൻ. താലിബാൻ. താലിബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടിപിടി നടക്കുന്ന ഇടയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആൾക്കാരെല്ലാരും കൂടി കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ താലിബാൻ എന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു. ഓക്കെ, എന്തിന്? ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പറയൂ. Sir, Pakistan formed the Taliban group and where did they send? പാകിസ്ഥാൻ ഇതൊക്കെ പാകിസ്ഥാനില് ഇവിടെ ഈ ബോർഡറിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇതാണ് പാകിസ്ഥാൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് പാകിസ്ഥാൻ. ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇത് പാകിസ്ഥാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാകിസ്ഥാന്റെ ഈ ബോർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് പേടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ അവിടെ പിടിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഫുൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ ഉള്ള എല്ലാരെയും ഓടിച്ചിട്ട് താലിബാന്റെ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന്റെ ലീഡർ ആരായിരുന്നു? വൺ ഐഡ് മാൻ എന്നാണ് ആളെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, മുല്ല ഒമർ. എന്താണ് പുള്ളിനെ വിളിച്ചിരുന്നത്? മുല്ല ഒമർ എന്നായിരുന്നു. ഈ മുല്ല ഒമർ ആയിരുന്നു ആ താലിബാന്റെ അന്നത്തെ ലീഡർ. അവര് തിരിച്ചു പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവര് ഫുൾ വാറായി ഈ പറഞ്ഞ ലോക്കൽസിനെതിരെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? 1996 മുല്ല ഒമർ. വൺ ഐ എന്നാണ് പുള്ളിനെ വിളിച്ചിരുന്നത്. വൺ ഐഡ്, ഒരു കണ്ണേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, അതാണ് ആള്. ഈ കണ്ണ് എന്തോ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പോയതാണ്. ഇയാളാണോ താലിബാന്റെ ലീഡർ? ഇയാളായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇയാൾ മരിച്ചു. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഇയാൾ മരിച്ചു. ഇപ്പൊ വേറെ ആളാണ്. ഓക്കെ, ഈ താലിബാൻ ഓരോ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോ അവരാരെ ഇന്ത്യയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പറയുമ്പോ എന്താണ് അവരാരാണ്? അതെന്ന് ഞാനത് ഇതിലോട്ട് വരാം, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1996 ആയപ്പോ എന്തായി? താലിബാൻ ഒഫീഷ്യലി ഈ പറഞ്ഞ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാബൂൾ താലിബാന്റെ കീഴിൽ, ഈ പച്ചയാണ് താലിബാൻ കേട്ടോ, പച്ചയാണ് താലിബാൻ. ഈ പച്ച താലിബാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മേജർ ആയിട്ടുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മൊത്തം ആരുടെ കൺട്രോളിൽ വന്നു? താലിബാന്റെ കൺട്രോളിൽ വന്നിട്ട് താലിബാൻ ഒഫീഷ്യലി ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്തു. എവിടെ? അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് മാറ്റി താലിബാൻ 1996 ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് താലിബാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 1996 അത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം എന്തായി? ഇതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുള്ളൂ. ആരൊക്കെ? പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി, UAE. ഇന്ത്യ വഴിയാണ് കാബൂൾ ഏറ്റെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെന്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല, ഇത് തെറ്റായ ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ഒന്നും ഈ ഗവൺമെന്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല 1996. അപ്പൊ താലിബാനെ ആകെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് 3 രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ബാക്കി ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അംബാസിഡറോ IFS ഓഫീസറോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തത് സ്പോക്സ്മാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. സ്പോക്സ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? താലിബാന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാള്. താലിബാന് വേണ്ടി ഇന്ത്യനോടും പല രാജ്യങ്ങളോടും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് അവരുടെ IFS ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ അവരെ ആരും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ സ്പോക്സ്മാൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇവര് താലിബാന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബാക്കി രാജ്യങ്ങളോട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1996 എന്ത് ചെയ്തു? So which were the countries that supported Taliban? Pakistan, Saudi Arabia, UAE. Okay, thank you, sir. പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, UAE. ഓക്കെ, നമ്മളെ സമയം തീരാറായി. ഞാൻ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് കഥ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? 1996 താലിബാൻ ഗവൺമെന്റ് വന്നു. താലിബാൻ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ? ഇതാരാ? എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഹർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്?
So they oppress women. Yeah. So Taliban ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ താലിബാൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, എസ്പെഷ്യലി വിമൻ റൈറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മലാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, താലിബാന്റെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? വിമന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതിന്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ താലിബാൻ ഗവൺമെന്റ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് എന്ത് വേണ്ടായിരുന്നു? ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, എസ്പെഷ്യലി വിമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഈവൺ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് വിമൻ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഏറ്റവും താലിബാൻ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ വന്നത് ഇയാള് കാരണമാണ്. അതാരാ? ഇതാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ. പുള്ളിന്റെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേരെന്താ? അൽ ഖ്വയ്ദ. ഓക്കെ. അൽ ഖ്വയ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീഡർ ആയിരുന്നു. Sir, could you please repeat the name? ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ. ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ. ഓക്കെ. ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ. ഒസാമ ബിൻ ലാദന്റെ ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേരായിരുന്നു അൽ ഖ്വയ്ദ. പുള്ളിന്റെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു? USA എതിരെ ടെററിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇയാളുടെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. US-നെതിരെ ടെററിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒസാമ ബിൻ ലാദന്റെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ 1996-ന്റെയും 1999 ഇടയിലും ഓക്കെ ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ കുറെ ടെററിസ്റ്റ് ബോംബിംഗ് എവിടെ നടത്തി? US നടത്തി. ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ കുറെ ടെററിസ്റ്റ് ബോംബിംഗ് 1996-1999 ഇടയിൽ എവിടെ നടത്തി? US-ൽ നടത്തി. അപ്പൊ US എന്ത് ചെയ്തു? ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ക്രിമിനൽ ആക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ക്രിമിനൽ ആക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ ടീമിനിറക്കി. ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒളിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായം ചോദിച്ചത് താലിബാൻ അടുത്താണ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ. ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ താലിബാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സഹായം ചോദിച്ചു. എന്റെ പിന്നാലെ US ഉണ്ട്, US കേറാത്തൊരു സ്ഥലം എനിക്ക് വേണം. ആ താലിബാന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല, കാരണം താലിബാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. താലിബാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒളിക്കാൻ സ്ഥലം തരാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ US-ന്റെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ക്രിമിനലായ ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ ഒളിച്ച താമസം എവിടെയാണ്? താലിബാന്റെ കീഴിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ്. ഓക്കെ. ഇത് പ്രശ്നം പാളിയതപ്പോഴാണ് 2001 ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ എന്ത് ചെയ്തു? വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ബോംബ് ചെയ്തു. അൽ ഖ്വയ്ദയാണ് ബോംബ് ചെയ്തു, ഒസാമ ബിൻ ലാദനാണ്. അപ്പൊ US പറഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾ ഒസാമയെ പൊക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. താലിബാനോട് പറഞ്ഞു താലിബാനെ ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ താഴെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ താലിബാൻ പറഞ്ഞു സോറി ഞങ്ങൾ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പൊ US എന്ത് ചെയ്യും? ശരിക്കും നടന്ന കാര്യമാണ്, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി തോന്നുമെങ്കിലും US എന്ത് ചെയ്തു? USക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. US പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോട്ട് വരികയാണ്, ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഞങ്ങൾ വാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. തപ്പാണെന്ന പേരിൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോട്ട് ആര് വന്നു? US വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് താലിബാൻ. സോ 2001 സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഈ പച്ച മൊത്തം താലിബാനാണ്. ബാക്കി താലിബാനെ എതിർത്തിരുന്ന ലോക്കൽ ആൾക്കാരായിരുന്നു നോർത്തേൺ അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവരാണ് ഈ പിങ്ക്. ഓക്കെ. പക്ഷെ 2001 ആയപ്പോഴേക്കും എന്തായി? സെപ്റ്റംബറിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ നശിപ്പിച്ചോടെ ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ തപ്പിയിട്ട് US എങ്ങോട്ട് വന്നു? US അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വന്ന് താലിബാനെതിരെ യുദ്ധം തുടങ്ങി. ആ യുദ്ധം പിന്നെ അവസാനിച്ചപ്പോഴേക്കും മാപ്പ് ഇങ്ങനെയായി. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഇത് മാത്രമാണ് ആര്? താലിബാൻ. എന്തായി? ഈ പറയണ യുഎസിന്റെ അലയൻസ് പിടിച്ചെടുത്തു 2001. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതാരാ? ഹമീദ് അൻസാരി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഹമീദ് അൻസാരി എന്ന് പറയുന്നത് 2001 മുതൽ US-ന്റെ ഹെൽപ്പോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ നിയമിച്ചു, ഹമീദ് അൻസാരി. എന്നിട്ട് അന്ന് മുതൽ USA പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഞങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾ ആർമി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ,
ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ഡെമോക്രസി നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കാന്നാണ് USA പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ കണ്ടോ, താലിബാൻ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ല. താലിബാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. താലിബാൻ എന്ത് ചെയ്തു? താലിബാൻ എന്നും അറ്റാക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എഗെയിൻസ്റ്റ് USA ആൻഡ് അഫ്ഗാൻ ഗവൺമെന്റ്. 2001 താലിബാനെ ഒതുക്കിലോട്ട് എത്തിച്ചെങ്കിലും അന്ന് മുതൽ താലിബാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദേ ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ബാക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് USA. ഓക്കെ, 2009 ആയപ്പോ ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഹലോ, 2009 ആയപ്പോഴേക്കും വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? Voice is breaking sometimes. Okay, let me see. I think the internet is getting slow. Okay, let me see. If വല്ലാതെ ഇത് issues persistent, we'll do something. Okay, ഞാൻ സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് പറയാണ് കഥ. ഓക്കെ, സോ 2009 ആയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഈ റെഡ് ഉള്ളതാണ് താലിബാന്റെ കൺട്രോളിലുള്ള റീജിയൻസ്. വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഓറഞ്ചോ പിങ്കോ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇത് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. നല്ല റെഡ് താലിബാനാണ്. സോറി, ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് കേട്ടോ. ഗ്രേ ഗവൺമെന്റ് ആണ്, നല്ല റെഡ് താലിബാനാണ്. ഈ ലൈറ്റ് റെഡ് എന്താണ്? ഗവൺമെന്റ് ആണോ താലിബാനാണോ എന്ന് അറിയില്ല. കൺട്രോൾ ഗവൺമെന്റ് ആണോ താലിബാനാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ റീജിയൻസ്. അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ആർക്കാ? ഗവൺമെന്റിനാണ്. വളരെ കുറച്ച് റീജിയൻസ് ആർക്കുള്ളൂ? താലിബാനുള്ളൂ. ഇത് 2009 ഓക്കെ, ഇത് 2009 ആയപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. പിന്നെ എന്ത് പറ്റി? 2016 ആയപ്പോൾ USA പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായി മക്കളെ, ഞങ്ങൾ കുറെ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ താലിബാൻ ഒരു വിധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. USA പറഞ്ഞു വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സിറ്റ്, വി ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ദിസ് വാർ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? USA പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 2016. Okay, so what happened was that by 2016 US got fed up with the war and USA told that we cannot take this war more, so we are going to exit. So that means if USA is going to exit means security കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ആരില്ല? US ഇല്ല. പിന്നെ അഫ്ഗാൻ ഗവൺമെന്റും അഫ്ഗാൻ ആർമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അഫ്ഗാൻ ആർമി is not well equipped to go against Taliban. So US പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുതൽക്ക് താലിബാൻ എന്ത് ചെയ്തു? താലിബാൻ started to press very hard. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 2021 ഇപ്പോഴാണ് 16 തുടങ്ങിയ എക്സിറ്റ് അവസാനം തീരുന്നത് 2021 ഇപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് US ഒഫീഷ്യൽസ് എവിടെ ഉള്ളൂ? പാകിസ്ഥാനുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അതുമില്ല. സോ US പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ ഇപ്പൊ ചോപ്പ് കണ്ടോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 2009 ഈ ചോപ്പേ ഉള്ളൂ. 2014 US പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് മുതൽ ഇവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? റീജിയൻസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് അവസാനം ഇപ്പൊ എന്തായി? ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഓക്കെ, സോ US വന്നത് എന്താണ്? ടെററിസ്റ്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പേരിലാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. താലിബാൻ ടെററിസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. താലിബാൻ ടെററിസ്റ്റുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശരിയാണ്. താലിബാൻ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് എന്റെ പവർ കൊണ്ടുവരണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെമോക്രസി അല്ല അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? വാറാണ്. സോ താലിബാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? താലിബാൻ ടെററിസ്റ്റ് അല്ല, താലിബാൻ സ്വന്തം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ്. ഈ രാജ്യത്തില് ഞങ്ങൾ എന്താണ് എന്റെ റൂള് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള മത്സരമാണ്. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി അവർ ബാക്കി ടെററിസ്റ്റുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ. ഓക്കെ, US കുറെ കാലം പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്, US കുറെ കാലം പറഞ്ഞു US പറഞ്ഞത് ടെററിസ്റ്റുകളെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് US വന്നത്. പക്ഷെ USന് പിന്നെ മനസ്സിലായി എന്താണ്? താലിബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാ ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല, ഇതൊരു സിവിൽ വാർ ആണ്. എന്താ സിവിൽ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? War inside a country. A war. War inside a country. കാരണം ആ രാജ്യത്തില് കൺട്രോൾ ആർക്കാണോ എന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സിവിൽ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇൻസൈഡ് രാജ്യത്തിലുള്ള ഇതാണ്. ഒസാമേനെ US 2013 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒസാമേനെ പിടിച്ചു. പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ US ഫോഴ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു.
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിനിമ സീറോ ഡാർക്ക് 30 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഉണ്ട്. സീറോ ഡാർക്ക് 30 ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയാണ്. ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ USA eliminated Sir, Osama when bin was Laden. Bin Laden caught? In 2013. I'm not sure, Joanna, about the date. It's somewhere in 2013. Okay. Our range, but I'm not exactly. I don't. So the film name Zero Dark 30, what does it refer to? Yeah, it talks about how US captured Osama. Osama bin Laden is considered to be the world's most wanted criminal. So one more Yeah, doubt. come on. What is the doubt? When did actually USA exit Afghanistan? USA decided to exit in 2016. പക്ഷെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവിടെ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. അപ്പൊ ഗ്രാജുവലി അവർ കുറച്ച് 2021 ആയപ്പോഴേക്കും എന്തായി, ഫുൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ലക്ഷം സോൾജേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകെ 2000 പേരേറ്റേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് 1 ലക്ഷത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി മെല്ലെ അവർ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു. അവർ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് താലിബാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കൂടുതൽ ടെറിട്ടറീസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു. അവസാനം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കാബൂളും കൂടി ക്യാപ്ചർ ചെയ്തോടെ ദേ ഗോട്ട് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് കാബൂൾ. ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഫുൾ കൺട്രോൾ കിട്ടിയെന്നാണ്. സർ, ഈ താലിബാൻ എങ്ങനെയാണ് സർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മൊത്തത്തില് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയത്? ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരാം. ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം, നക്സലിസം ആക്ച്വലി എന്താ, ഇന്ത്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സിവിൽ വാർ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, നക്സൽസ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. അപ്പോൾ ഐ മീൻ ഇന്ത്യന്റെ മൊത്തം കൺട്രോൾ നക്സൽസിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്താ, ഇന്ത്യൻ പോലീസ് ഫോഴ്സ് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ആർമി ആൻഡ് ദ പോലീസ്, നക്സൽസ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. Yes, sir. വാട്ട് ഇഫ് ആ പോലീസോ ആർമിയോ അവിടെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ? Sir, of course they'll capture our country. അതാണ് അവിടെ നടന്നത്. അവിടെ എന്തായി, താലിബാനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റോ ഫോഴ്സോ ഇല്ല. അവർക്ക് മധ്യേ നിർത്തിപ്പോയി. ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കൂലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്തായി, കാബൂൾ പിടിച്ചെടുത്തോടെ ആർമി പറഞ്ഞു ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫൈറ്റ്, ദേ സ്റ്റോപ്പ്. അതോടെ എന്തായി, ഫുൾ കൺട്രോൾ ആർക്ക് വന്നു, താലിബാന് വന്നു. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? So the Pentagon attack and the World Trade Center attack link. കേട്ടില്ല, എന്താണ്? The Pentagon attack and the World Trade Center attack, are both of them linked together? Pentagon attack was initially, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 1996 1990 ഇടയിലും ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ കുറെ അറ്റാക്ക് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. One of the attack was Pentagon attack. Okay, sir. ആ പെന്റഗൺ അറ്റാക്കിന് ശേഷമാണ് എന്ത്, ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ ആര് ചലഞ്ച് ചെയ്തത്? US ചലഞ്ച് ചെയ്തത്. Okay. ഓറഞ്ച് കളർ ഷീർ എന്നാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? ഐ ആം ഗോയിങ് ടു, ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. It's written here. Okay, sir. Thank you. Okay. So I'm going to stop today's class. If you have any doubt, we can continue because I think it's already 6 o'clock. We'll continue the rest in next. Okay. So this is regarding terrorism. Okay. എങ്ങനെയാണ് ടെററിസം, എന്തൊക്കെയാണ് ടെററിസത്തിന്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ across us എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. Okay. So yeah, if you have any doubt, we'll continue. This is the recent picture after they took control of Kabul. എല്ലാരും കണ്ടില്ലേ? കണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? AK-47 ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So this is the difference between democracy and
ഒരു So who is authoritarian the form. Sir, is a person sitting in the chair the leader? Not that's not the original leader. He's maybe the commander of that particular group. Oh, okay. Okay. ചില്ല എന്താല്ലേ നമ്മള് ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്, ഫുൾ തോക്കൊക്കെ പിടിച്ച്. ദിസ് ഇസ് ദ ഗവൺമെന്റ്, ഒഫീഷ്യൽ ഗവൺമെന്റ്. ഒരാൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണ്ടോ നമുക്ക്? ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ഗണ്ണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പബ്ജി കളിച്ച എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഗണ്ണ് എന്നൊക്കെ അറിയണ്ടാവില്ലേ? Yes, sir. So this we'll discuss another class. Okay, so any doubts? എന്താണ് രീതി മാറ്റണമെന്നുണ്ടോ? Am I going too fast? Whether you're able to understand or not? Sir, we are able to. See, it's actually a little bit challenging. കാരണം എന്താണ്, പല ആൾക്കാരും പല ഒരു നോളജ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാര് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സം പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് തിങ്, സം പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ് ഓർ മേ ബി യുവർ സ്കൂൾ യു ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് അബൌട്ട് ദിസ് തിങ്. ചിലർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയണ്ടാവില്ല. സോ നമുക്കൊരു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കണം. I think now you will be able to understand at least a bit about what is happening in Afghanistan. അല്ലേ, എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. Similarly, we discussed a lot of issues. എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ, എന്തൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. Okay. So any other doubts? Osama was killed by USA. അപ്പൊ തന്നെ kill ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay, sir. Yes. You guys should watch that movie, Zero Dark 30. Okay, sir. Okay, it's a good movie. Okay. So anything else? Shall we conclude our meeting? Yes, sir. Hope it was useful. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It was useful. Yes, sir. International relations international relations എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓൾസോ ട്രൈ ടു അനലൈസ് ഫ്രം യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഈ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് വെൻ യു സീ എ തിങ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റീഡ് ജസ്റ്റ് റീഡ് newspapers, that's it. You don't have to follow particular material. Read newspapers, that is more enough. I think we'll have one more session, so we'll try to, or anything your issue എടുത്തിട്ട് we'll try to discuss more. Zero Okay, Dark sir. 30, that's the movie. Zero Dark 30 Oscar it is cinema, remember, I'm not sure. അയ്യോ, നോറയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണോ? Yeah, I'm pasting the name, Zero Dark 30. Okay. Yes, sir. So thank you so much. Hope to see you all again. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Bye. Thank you, sir. Okay. Thank you, Varun. Hello. Yeah, thank you. Thank you, Varun. Thank you, sir. Thank you. ഹലോ, ഇതുവരെ നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും സെഷൻ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yes, ma'am. ഓക്കെ, സോ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു us. You can just fill the enquiry form given in the chat box, and then we'll get back to you. Okay, so anyone who is interested in joining the course, please fill the form given in the chat box.
Yes, Sir, ma'am, I had already filled. Yeah, Mohammed Sifan, those who have already joined the course, you need not fill. Okay. Anyone who wish to join the course can please fill the enquiry form and then we'll get back to you. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, so those who joined also need to fill now. No, no. Join ചെയ്ത ആരും fill ചെയ്യണ്ട. Join ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അവര് fill ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. Okay. Join ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും interest ഉണ്ടെങ്കിൽ they can fill the form. Yes. Ma'am, can I leave? Yes, yes. So I need today's recording, ma'am. Yeah, recording share ചെയ്യാം. യൂട്യൂബിൽ share ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം യൂട്യൂബിൽ share ചെയ്ത് ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, so those who others can leave the meeting. Yes, yes. എല്ലാവർക്കും Thank you, ma'am. Have a Thank you, nice ma'am. day. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you all. Hope you had an informative session today. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, miss. Thank you.